Hello students, I am Manisha, your agriculture faculty. Welcome you all on our CBC online platform. Last time पटवारी ਦੇ एग्जाम ਵਿੱਚ 89 ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੋਂ 72 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਜ਼ ਅ ਪਟਵਾਰੀ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਕੁਝ वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करांगे जो कि ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम ਦੇ पॉइंट ऑफ व्यू ਨਾਲ ਬਹੁਤ इंपॉर्टेंट ਰਹਿਣਗੇ। सो बिफोर वी स्टार्ट द सैशन ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करना है, अपने फ्रेंड्स ਨਾਲ शेयर करना है तो कमेंट करके जरूर दसना कि ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ। अगर ਤੁਸੀਂ ऑनलाइन स्टडी मटीरियल या मॉक टेस्ट सीरीज चाहते हो तो साडी ऑफिशियल वैबसाइट CBC एग्जाम गुरु ते विजिट करो। ओके, ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि सारे पंजाब एग्जाम्स की जिहड़ी है तुहानूं तैयारी करवाई जाती है। कंटैक्ट नंबर भी मैंशन है, तुसीं कंटैक्ट करके प्रॉपर जिहड़ी इन्फॉर्मेशन लै सकते हो। सो नाउ मूव टू अवर सैशन। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्लूजम एंड रोट इज प्रॉब्लम इन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो ब्लूजम एंड रोट है एक ऐदां दी प्रॉब्लम हुंदी है टमाटर दे विच देखण नूं मिलदी है गाइस। ठीक है, की हुंदा है कि लाइक तुसीं देखिया होगा कदे टमाटर दे उपर ब्लैक वड्डा सारा स्पॉट जा आ जांदा है। ठीक है, इदां वाटर सॉक्ड लैसन्स जा बन जांदा है टमाटर दे उपर ब्लैक कलर दा थोड़ा डूंगा टाइप हुंदा है। इदां दी प्रॉब्लम्स हुंदियां और ये कादे करके है कैल्शियम करके। जदों जमीन दे विच सॉइल दे विच आपां कह सकते हैं कैल्शियम की कमी आ जाती है तो ये वाली प्रॉब्लम आम देखने नूं टमाटो के फ्रूट ते आपां नूं मिलदी है। ठीक है, बहुत सारिया जिहड़ियां ये प्रॉब्लम्स हुंदियां जिहड़ी किसी न्यूट्रीएंट की डेफिशिएंसी करके हुंदियां आपां फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहा जाता है। फ्रूट दे जिहड़ा है टमाटो इहदे विच भी एक होर प्रॉब्लम देखने नूं मिलदी है फ्रूट क्रैकिंग। ठीक है, फ्रूट क्रैकिंग होण लग जाती है, वो काहदे करके बोरन की डेफिशिएंसी करके हुंदी है। सो ये जिहड़ियां प्रॉब्लम्स है सिर्फ इहदे विच ही नहीं, ऑल जिन्नियां भी फ्रूट्स है वैजीटेबल्स है सब दे विच ही देखण नूं मिलदी है। कोलीफ्लावर दे विच विपटेल ऑफ कोलीफ्लावर है लाइक वो भी यही है, उहदे च मोलिब्डेनियम की डेफिशिएंसी करके हो जाता। होर लिटल लीफ है सिट्रस का वो भी जड़ा है कुछ कॉपर वगैरह की डेफिशिएंसी ना हुंदा। सो इदां दे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जो किसी ना किसी न्यूट्रीएंट की डेफिशिएंसी कमी करके है आपां नूं अपने सिम्टम्स शो करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पंगेंसी ऑफ अनियन टू विच कंपाउंड। पंगेंसी जो है अनियन दी केड़े कंपाउंड करके हुंदी है। अगर कोई कलर है, ठीक है, वो भी किसी पिगमेंट करके होगा। अगर कोई पंगेंसी है एक अलग तरह का फ्लेवर जा है टिंजेंट फ्लेवर जा वो कादे करके है लाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। ठीक है, अगर आपां कह सकते हैं गार्लिक दे विच पंगेंसी कादे करके हुंदी है डाई अलाइल डाइल दैट इज़ डाई अलाइल डाई सल्फाइड। ठीक है, जे आपां नूं कह देन क्वेश्चन आ जाए कि तुहाडी पंगेंसी अनियन दे विच कादे करके हुंदी है, तुसीं गाइस ध्यान नाल नोट करो दैट इज़ अलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। अगर क्वेश्चन आ जाए कि तुहाडी गार्लिक दे विच पंगेंसी कादे करके हुंदी है दैट इज़ डाई अलाइल डाई सल्फाइड। ठीक है, पंगेंसी दे जिहड़ा हुंदा अलग अलग कंपाउंड्स करके हुंदी है पंगेंसी। जिवें कवां चिल्ली है, चिल्ली दे विच अलग उहदी पंगेंसी हुंदी है कादे करके हुंदी है दैट इज़ कैप्सेसिन करके पंगेंसी चिल्ली दे विच पाई जाती है। आपां गल करिए कैबेज दे लीव्स की। ठीक है, जो कैबेज है उहदे विच एक अलग तरह की पंगेंसी हुंदी है किहड़े कंपाउंड करके हुंदी है सिनीग्रीन कंपाउंड करके उहदे विच पंगेंसी पाई जाती है। ठीक है, सो आपां अनियन दा सी अपने कोल क्वेश्चन दैट इज़ अलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। आई होप यू ऑल गेट इट। एज पर द PFA SNF ऑफ काउ मिल्क इज। ठीक है, SNF हुंदा सॉलिड्स नॉट फैट। ठीक है, एक तो जिवें काउ दा आपां कहने आ कि जिहड़ा काउ मिल्क है उहदे विच आपां कहने फैट परसेंटेज कितनी है। ठीक है, फैट परसेंटेज अलग हुंदी है, जिहड़ा SNF हुंदा दैट इज़ सॉलिड्स नॉट फैट। मतलब इहदे विच फैट नहीं आंदा, सिर्फ सॉलिड्स होणगे अलग अलग जिहड़े होर सॉलिड मटीरियल होगा एक्सैप्ट फैट हो गया उहदा ते वाटर नूं छड्ड के बाकी जिहड़ियां चीज़ां होणगियां ना वो SNF दे अंदर आंदियां। ठीक है, चाहे वो मिनरल्स होवे
ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੈਪੋਰੇਟ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲਕ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਵੈਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਚ ਜੂਗਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ SNF, ਸੋਲਿਡਸ ਨੋਟ ਫੈਟ, ਸਿਰਫ ਸੋਲਿਡਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 8.5% ਹੁੰਦਾ ਕਾਓ ਦੇ ਮਿਲਕ। ਅਗਰ ਬਫਲੋ ਦਾ ਮਿਲਕ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 9%। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ SNF ਜੇ ਕਾਓ ਦੇ ਮਿਲਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ 8.5%, ਐਂਡ ਅਗਰ ਬਫਲੋ ਦੇ ਮਿਲਕ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦੈਟ ਇਜ਼ 9%। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ question, fourth question is superiority over parents is। अगर superiority है पेरेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ, देखो कोई दो पेरेंट्स है, ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਯੀਲਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, दैट इज़ ਹੀਟਰੋਸਿਸ ਹੋਮੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੇਮ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਹੀਟਰੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹੀਟਰੋਸਿਸ। ਨੈਕਸਟ, ਫੈਮਲੀ ਆਫ ਮਸਟਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੀਟ ਹੈ, ਵੀਟ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮੀਨੀਆ ਹੈ, ਕੋਟਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਲਵੇਸੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰੂਟਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸਟਰਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ? ਕਰੂਸੀਫੈਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਸਿਕਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਰੂਸੀਫੇਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਮਸਟਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਸਰੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੈਬੇਜ, ਕੌਲੀਫਲਾਵਰ, ਬਰੋਕਲੀ, ਟਰਨਿਪ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰੂਸੀਫੈਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਗੈਟ ਇਟ। ਆਵਰ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਕਰੂਸੀਫੈਰੀ। ਨੈਕਸਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨ ਸਿਲਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰਾਈਜਨਿਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗਲੂਟਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲੂਟਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਜ਼ ਆ, ਮੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਲਕ ਹੈ, ਸਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਊਗਾ? ਸੈਰੀਸਿਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਰੀਸਿਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਗੈਟ ਇਟ। ਨੈਕਸਟ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਲਕ ਫਰੋਮ ਕਕੂਨਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਲਕ ਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਲਿੰਗ ਆਫ ਸਿਲਕ। ਕਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਲਕ ਵੋਮ ਹੀ ਸਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਿਲਕ ਵੋਮ ਇੱਕ ਕਕੂਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਲਕ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਕੂਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਲੀ ਸਿਲਕ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਕਕੂਨ ਤੋਂ ਸਿਲਕ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ, ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਲਕ ਦੇ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਕਕੂਨ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰੀਲਿੰਗ ਆਫ ਸਿਲਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲਕ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਕਕੂਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਲਿੰਗ ਆਫ ਸਿਲਕ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਫਰੂਟ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਗਾਈਜ਼, ਲਾਈਕ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਲਾਈਕ ਰੈਡਿਸ਼ ਐਂਡ ਰੈਡ ਔਰੇਂਜ ਜਿਹੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਗੋਲ ਜਿਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਹਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੈਡ ਔਰੇਂਜ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੋਲ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟਸ ਜੇ ਲਟਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਉਦੋਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਫਲਾਰ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਔਰੇਂਜਿਸ਼ ਟਾਈਪ, ਰੈਡ ਔਰੇਂਜਿਸ਼ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬੂਟੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਹਿਪਸ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਪਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਫਲੋ ਬਰੀਡ ਫਰੋਮ ਗੁਜਰਾਤ ਐਂਡ ਹੈਵ ਸਿਕਲ ਸ਼ੇਪਡ ਹੌਰਨਸ। ਦੇਖੋ ਬਫਲੋ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਓਰੀਜਨ ਪਲੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਓਰੀਜਨ ਪਲੇਸ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਨੇਟਿਵ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਬਫਲੋ ਹੈ
कि ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁर्रा ब्रीड है बफलो ਦੀ, ਮਹਿਸਨਾ है, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਡਸ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇਟਿਵ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨੇਟਿਵ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਕਲ ਸ਼ੇਪਡ ਹੋਰਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਆ ਫੇਸ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਕਲ ਸ਼ੇਪਡ, ਸਿੱਕਲ ਇੱਥੋਂ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਕਲ ਸ਼ੇਪਡ ਹੋਰਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੂਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਬਫਲੋਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਕਲ ਸ਼ੇਪਡ ਹੋਰਨਸ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤੀ ਬਰੀਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਸੂਰਤੀ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼। ਰੀਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕਲੀ ਸੋਇਲਸ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੀਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਸੋਇਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਲਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲਕਲੀ ਬੇਸਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, pH ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਸਿਡਿਕ ਬੇਸਿਕ, ਉਵੇਂ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਐਲਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਇਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਸੋਇਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ pH ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲਕਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਐਸਿਡ ਵਗੈਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਪਸਮ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਰੀਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ pH ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਪਣੀ ਸੋਇਲ ਮੰਨ ਲਓ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਇਲ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ, ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਐਲਕਲੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਪਸਮ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸੋਇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ pH ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਲਾਈਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਈਮ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਇਲ ਦੀ ਰੀਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲਕਲੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਪਸਮ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਰੀਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈਮ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ, ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਲ ਗੈਟ ਇਟ। ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਵਿਚ ਮੋਸੇਕ ਇਨ 1886, ਠੀਕ ਹੈ। 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸੇਕ ਆਇਆ ਸੀ? 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੰਬਾਕੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਮੋਸੇਕ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸੇਕ ਹੈ, ਮੋਸੇਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ ਮੋਸੇਕ ਵਾਇਰਸ। ਇਹ ਲੀਵਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੀਵਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਿੰਕਲਡ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਮੋਸੇਕ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਲੀਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੋਟੇ ਵਰਿੰਕਲਡ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਯੈਲੋ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਰੈਡਿਸ਼ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਪੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਫ ਤੰਬਾਕੂ ਮੋਸੇਕ ਵਾਇਰਸ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਆ ਡਿਸੀਜ਼ ਆਫ। ਦੇਖੋ ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਟੈਟੋ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸੀਜ਼ ਆਫ ਪੋਟੈਟੋ। ਆਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਇਹ ਫੰਗਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਗਸ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੱਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੇ ਸਪੋਟਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਲਾਂਟ ਆਪਣਾ ਵਰਿੰਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਤੇ ਵਰਿੰਕਲਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਤਾ ਸੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਟੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੰਗਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। Now move to next. Mold board plow is an instrument used for, ਠੀਕ ਹੈ। mold board plow ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਊਂਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ mold board plow। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੂੰਘਾ ਤੱਕ ਇਹ ਪੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਸ ਆ, ਸਟੋਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਗਰੋਥ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਟਿਲੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਿਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਮੋਲਡ ਬੋਰਡ ਪਲੋ, ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਲੋਇੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਫਲੋ ਮਿਲਕ ਇਜ਼ ਵਾਈਟ ਦੈਨ ਕਾਓ ਮਿਲਕ, ਵਾਈ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਕ ਦਾ, ਕਾਓ ਮਿਲਕ ਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡਸ, ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬਫਲੋ ਮਿਲਕ ਵਾਈਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੇਸਿਨ, ਕੇਸਿਨ ਕਰਕੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੇਸਿਨ। ਨੈਕਸਟ, ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ, ਸਕ੍ਰੈਚ ਕੀਤਾ, ਰਬ ਕੀਤਾ, ਸੋਫਟਨਿੰਗ ਸੀਡ ਕੋਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪਰਮੇਏਬਲ ਫॉर ਵਾਟਰ ਐਂਡ। ਕਈ ਨਾ ਸੀਡਸ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਇੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੀ ਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡ ਦੀ ਕੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੀਡ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਕਰੈਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡਸ ਨੂੰ ਰਬਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮੀਏਬਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸੋਰਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਕਰੈਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੀਡਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਰਮੀਨੇਟ ਲਈ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰਲਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਸੀਡ ਕੋਟ ਲਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਡ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਟਸ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਰੈਡੀਕਲ ਹੋਊਗੀ, ਪਲਮਿਊਲ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉੱਪਰਲਾ ਪਲਾਂਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਕਰੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਡਸ ਨੂੰ, ਰਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਡ ਕੋਟ ਨੂੰ ਸੋਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਰਮੀਏਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਕੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਕੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਸਕਰੈਚਿੰਗ, ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਐਂਟਰਿੰਗ ਦਾ ਸੀਡ ਕੋਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪਰਮੀਏਬਲ ਟੂ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਗੈਸਿਸ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਗੈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੀਏਬਲ ਹੋ ਜਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ 16th ਕੁਐਸਚਨ, ਟਰੀਜ਼ ਕ੍ਰੌਪ ਪਾਸਚਰ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੌਪ ਲਗਾਇਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਐਗਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਰੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੌਪ ਲਗਾਇਆ, ਕ੍ਰੌਪਸ ਲਗਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੇਤ ਹੈ, ਖੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਟਰੀਜ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਫੋਰੈਸਟ, ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਿਲਵੀਕਲਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੋਰੈਸਟ ਟਰੀਜ਼ ਗਰੋ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਲਵੀਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਲਵੋ ਆ ਗਿਆ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੌਪਸ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਲਵੋ ਵੀ ਹੈ, ਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਪਾਸਚਰ, ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਾਸਚਰਲ, ਐਗਰੀ ਸਿਲਵੋ ਪਾਸਚਰਲ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪਸ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਾਸਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਐਗਰੋ ਸਿਲਵੀ ਪਾਸਚਰਲ ਸਿਸਟਮ। I hope you all get it very well. Next, what is zoonosis? zoonosis ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ zoonosis ਆਪਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਿਊਮਨਸ ਤੋਂ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੂਨੋਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨਸ ਤੋਂ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਜ਼ੂਨੋਸਿਸ, ਗॉट ਇਟ। ਤਾਂ ਆਫ ਟਾਈਪ ਕ੍ਰੌਪ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਇਨ ਮੇਨ ਕ੍ਰੌਪ ਨੋਨ ਐਜ਼, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵਰਾਇਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਰਾਇਟੀ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਟਨ ਹੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪ ਲਾਈ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਟਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਰਾਇਟੀ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਫ ਟਾਈਪ ਕ੍ਰੌਪ ਵਰਾਇਟੀ ਦੀ ਮੇਨ ਕ੍ਰੌਪ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕ੍ਰੌਪ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ੍ਰੌਪ ਵਰਾਇਟੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਉੱਗ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀਡ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ,
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਸੀਡ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਸੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਡ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਟਨ ਸੀਡਸ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸੀਡ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਸੀਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਡ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੂਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੋਥ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀਡ ਉੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਆਪਾਂ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਗ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓਰਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਨ ਹੈ ਉਸੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਕੋਟਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਕੋਟਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਗਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਦੀਨ, ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਅਨਕਲਟੀਵੇਟਿਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਟਨ ਆ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਫ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਗ ਵੀਡ। ਰੋਗਿੰਗ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੂਟਾ ਤੋਂ ਪੱਟ ਦੇਣਾ, ਰੂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਟ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਮਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਲ ਗੈਟ ਇਟ। ਨੈਕਸਟ, order that cannot be identified externally, whereas the arils become soft, light creamy brown to dark black brown and unfit for consumption। ਪੋਮਗ੍ਰੇਨੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਰਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਸੀਡਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਪੋਮਗ੍ਰੇਨੇਟ ਦੇ, ਉਹ ਸੋਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲਾਈਟ ਕਰੀਮੀ ਕਲਰ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਸੀਡਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਨਾਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਡਾਰਕ ਬਲੈਕ ਬਰਾਊਨ ਜੇ ਕਲਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਅਨਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਡਸ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਪੋਮਗ੍ਰੇਨੇਟ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੋਮਗ੍ਰੇਨੇਟ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡਸ ਦਾ ਕਲਰ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਬਲੈਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ internal breakdown of pomegranate. Now move to next question. Sugarcane retooning compared to pure crop. ਦੇਖੋ ਗਾਈਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਟੂਨਿੰਗ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਟੂਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਟੂਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਗਰੋ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੰਨਾ ਲਾਇਆ, ਗੰਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਟ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਟਬਲਸ ਫਿਰ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਟਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਪਰਾਊਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰੋਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸੀਡ ਲਾਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਪਰਾਊਟਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਪਰਾਊਟ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਰਟੂਨਿੰਗ, ਕਿ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਦੀ ਰਟੂਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਸੇ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਕਰੋਪ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੈਮਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਪਰਾਊਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਖੁਦ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਟੂਨ ਵਾਲੀ ਕਰੋਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਓਰ ਕਰੋਪ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਿਓਰ ਕਰੋਪ। ਪਿਓਰ ਕਰੋਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਟੂਨ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਪਰਾਊਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਪ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਕੋਕੋਨਟ ਬੀਟਲ ਇਜ਼, ਕੋਕੋਨਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਨੋਸਰਸ ਬੀਟਲ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਲੈਕ ਬਰਾਊਨਿਸ਼ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਈਨੋਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਗ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਨੋਸਰਸ ਬੀਟਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਫੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੀਅਰ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਦਾ ਇੰਜੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਫਰੂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਪ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਕੋਕੋਨਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਕੋਨਟ ਬੀਟਲ, ਰਾਈਨੋਸਰ ਬੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਬੋਰਡੈਕਸ ਮਿਕਸਚਰ ਕੰਟੇਨਸ। ਬੋਰਡੈਕਸ ਮਿਕਸਚਰ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਕਟੀਰੀਆਸਾਈਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੋਰਡੈਕਸ ਮਿਕਸਚਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਫੰਗੀਸਾਈਡ, ਬੈਕਟੀਰੀਆਸਾਈਡ ਇਹ ਐਕਟ ਕਰਦਾ। ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੰਗਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੈਕਟੀਰੀਆਸਾਈਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਸਟ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬੋਰਡੈਕਸ ਮਿਕਸਚਰ। ਨੈਕਸਟ, ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਇਜ਼ ਕੋਜ਼ਡ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ, ਕਿਹਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਊ ਬਫਲੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਹਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਫਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗਾਈਜ਼, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਾਵਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਿਵ ਬਰਥ ਟੂ ਸਮਵਨ, ਕਾਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਗਿਵ ਬਰਥ ਟੂ ਸਮਵਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਾਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੈਨ ਗਿਵ ਬਰਥ ਟੂ ਸਮਵਨ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਟੈਟਰਾਜੋਲੀਅਮ ਟੈਸਟ ਯੂਜ਼ਡ ਫੋਰ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟੈਟਰਾਜੋਲੀਅਮ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਡ ਦੀ ਵਾਈਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਸੀਡ ਹੈ, ਬੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਏਬਲ ਟੂ ਜਰਮੀਨੇਟ ਔਰ ਨੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਰਮੀਨੇਟ ਪੁੰਗਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਡ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ 100% ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਵੀਟ ਹੈ ਉਹਦੀ 85% ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਕਿ 100 'ਚੋਂ 85% ਸੀਡ ਹੀ ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਉਹ ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਕੇਟ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਟੈਟਰਾਜ਼ੋਲੀਅਮ ਟੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਟਰਾਜ਼ੋਲੀਅਮ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਡ ਦੀ ਵਾਈਬਿਲਿਟੀ, ਓਕੇ। ਸੋ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਰਜਿੰਦਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ, ਜਿਹੜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਫੇਮਸ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀਆਂ ਫੇਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਨੋਬਾਲ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਕੌਲੀਫਲਾਵਰ ਦੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਬੇਬੀ ਵਰਾਇਟੀ ਆ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਰਜਿੰਦਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਫੇਮਸ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ, ਫੈਨੂਗ੍ਰੀਕ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਥੀ ਹੈ, ਫੈਨੂਗ੍ਰੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਥੀ, ਮੇਥੀ ਦੀ ਫੇਮਸ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਜਿੰਦਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਮੇਥੀ, ਓਕੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਡਨ ਇਨ ਗ੍ਰਾਮ ਕ੍ਰੌਪ ਇਜ਼ ਨਿਪਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਨਿਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਿਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਪ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਆ ਨਾ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਪ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਗਰੋਥ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੋਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਪ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਫੁਲੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਿਪਿੰਗ, ਓਕੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਲ ਗੈਟ ਇਟ। ਨੈਕਸਟ, ਫਰੂਟ ਕਲਰ ਆਫ ਗਾਰਡਨ ਪੀ, ਗਾਰਡਨ ਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗਾਰਡਨ ਪੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਟੇਬਲ ਪੀ ਹੈ ਮਟਰ, ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰੂਟ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈਟ ਕਲਰ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਲਾਰ ਦਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਟਨ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਫਰੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕੱਦੂ ਕਰੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਰ ਦਾ ਕਲਰ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਰਡਨ ਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਰ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 28, ਕਲੋਵਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਗਾਰਲਿਕ, ਲਸਣ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕਲੋਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਸਣ ਜਿੱਥੋਂ ਫੋਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੈ ਗਾਰਲਿਕ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? 500 ਕਿਲੋ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ 500 kg ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 500 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਵਸ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਾਰਲਿਕ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੀਡ ਰੇਟ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੀਡ ਰੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਰਲਿਕ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਯੈਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲੋਵਸ 500 ਕਿਲੋ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਈਐਸਟ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਇਲ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਇਲ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਫਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲਕਲੀ ਸੋਇਲਸ ਕਿੱਥੇ ਫਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਯੂਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲਕਲੀ ਸੋਇਲਸ ਫਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਇਲਸ ਕਿੱਥੇ ਫਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਇਲਸ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਲਕਲੀ ਸੋਇਲਸ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਣੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, that is acidic soils. Next question, first irrigation before sowing is known as? paleo। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੋਇੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਲੇ ਬੀ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਇੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਤਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਤਰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੱਤਰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫਸਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪਾਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ। ਇੱਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1985, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1985 'ਚ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ, ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਕਰਨਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪਲੀਜ਼। ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਕਲਾਊਡਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼? ਕਲਾਊਡਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਲਾਊਡਸ ਕਿਵੇਂ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਲਾਊਡਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਲਾਊਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਨ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਕਲਾਊਡਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਫੋਲੋਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਾਊਡਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਨੈਫੋਲੋਜੀ। ਨੈਫੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਕਲਾਊਡਸ। ਨੈਕਸਟ, ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਐਂਡ ਹੋਰਸ ਡਰਾਨ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਡਿਵੈਲਪ ਬਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਟਿਲੇਜ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਟਿਲੇਜ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਾਦਰ ਆਫ ਵੀਡ ਸਾਇੰਸ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਵੀਡ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੈਥਰੋ ਟੂਲ ਹੀ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਵੀਡ ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਜੈਥਰੋ ਟੂਲ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਹੈ, ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਨੂੰ ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਸੀਡ ਦੀ ਸੋਇੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਇਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਡੈਪਥ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰਸ ਡਰਾਨ ਕਲਟੀਵੇਟਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਹੋਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੈਥਰੋ ਟੂਲ ਨੇ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੈਥਰੋ ਟੂਲ ਫਾਦਰ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਡ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਐਂਡ ਹੋਰਸ ਡਰਾਨ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਕ੍ਰੋਪ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੈਮਲ ਕ੍ਰੋਪ? ਕੈਮਲ ਕ੍ਰੋਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਕੈਮਲ ਸ਼ਿਪ ਆਫ ਡੈਜ਼ਰਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੈਮਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੈਮਲ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਲ ਕ੍ਰੋਪ ਆ ਉਹ ਸੋਰਗਮ ਹੈ, ਜਵਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਰਗਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਲਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਮ ਵਾਟਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੈਮਲ ਕ੍ਰੋਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸ਼ੋ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਸਿੰਪਟਮ ਔਨ ਐਪੀਕਲ ਬਰਡਸ? ਐਪੀਕਲ ਬਰਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਯੈਲੋ ਸਿੰਪਟਮ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
क्वेश्चन है कि येलो कलर आ ਜਿਹੜੇ एपिकल बर्ड्स ਹੁੰਦੇ एपिकल बर्ड्स ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ वाले ਜਿਹੜੇ बर्ड बने ਹੁੰਦੇ ਆ ना प्लांट्स ਦੇ ਉੱਪਰ बर्ड्स बने ਹੁੰਦੇ ਆ ठीक है ਉੱਪਰ प्लांट ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ एपिकल बर्ड्स ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ येलो कलर ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ दैट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ प्लांट सिम्टम शो कर सकता है कि उत्ते वाले ਜਿਹੜੇ बर्ड्स ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪੀਲੇ ਪੈਣੇ शुरू हो जाएंगे दैट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम ठीक है इट्स अवर लास्ट क्वेश्चन सो आई होप यू ऑल गेट इट गाइज सबनों बहुत अच्छी तरीके नाल समझ आया होएगा सो दैट्स ऑल गाइज दैट स्टडी कंप्लीट स्टडी मटीरियल तुहानूं जिहड़ा है CBSE एग्जाम गुरु की साइट तो मिल जाएगा तुसीं कोर्स है वो भी परचेज कर सकते हो बाकी कंटैक्ट नंबर दिता होया है तुसीं इत्ते कर जा सकते हो एंड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हो आई होप यू ऑल गेट इट थैंक यू सो मच